ম্যাম আসসালামু আলাইকুম, আমরা লাইভে ওয়ালাইকুম চলে এসেছি, আপনি এখন স্টার্ট করতে পারেন। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর মাহবুবা শারমিন। আজকে আমাদের টপিকস হলো অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া অ্যান্ড পিএনএইচ। মোটামুটি আমাদের আরবিসি ডিসঅর্ডার প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। আজকে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া আরেকটা ক্লাস নিব, তাহলে আমাদের আরবিসি ডিসঅর্ডার কমপ্লিট। ফার্স্টে আমরা শুরু করি সিনারিও দিয়ে। Patient A, a 24-year-old female, was admitted to hospital with complaints of recurrent epistaxis, progressive weakness, and shortness of breath. With minimal physical effort, she has experienced recurrent fever reaching 38.2 degrees centigrade. Upon physical examination, she showed a pale skin, good nutritional status, and no acute distress. There is no lymphadenopathy or hepatosplenomegaly. Many petechial hemorrhages cover her chest and legs. Several bruises are found on her legs and thighs. The patient denies sinus congestion, throat pain, cough, nausea, emesis, melena, or hematuria. মানে পেশেন্টের শুধুমাত্র 24 years old female recurrent epistaxis, weakness আর ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন ছিল। For the past history for the past 3 months, patient A's family physician has been followed her recovery from viral hepatitis, and she has no past medical history and no family history of hematological disorders. Blood cell count showed peripheral pancytopenia. Here is the picture of normal blood smear. Here is the picture of blood smear of pancytopenia. Then the patient A was referred to hematologist who ordered a bone marrow examination. Here is the normal bone marrow, and that patient bone marrow showed hypoplastic marrow with increased fat space. There is a hypoplastic marrow and fat space and reticulin fiber. Now, diagnosis is aplastic anemia. In case of aplastic anemia, there is ফাঁকা মাঠের মতো, মানে কোথাও কেউ নাই, একদম শূন্য, খালি জায়গা। Bone marrow is the blood factory, which is the main creator of the blood cell. যদি কোনো ভাইরাস বা ড্রাগস or radiation or congenital or immune response দিয়ে হেমোপয়েটিক স্টেম সেল, প্রোজেনিটর সেল যদি এফেক্টেড হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে ডিপ্লেশন অফ দ্য স্টেম সেল অ্যান্ড প্রোজেনিটর সেল হবে। মানে কোনো ভাইরাল ইনসাল্ট বা ড্রাগস অর কেমিক্যাল অর রেডিয়েশন অর কনজেনিটাল ইনফেকশন বা যে কোনো ধরনের ইমিউন অ্যাটাক দিয়ে যদি বোন ম্যারো প্রোজেনিটর স্টেম সেল এফেক্টেড হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে ডিপ্লেশন অফ দ্য স্টেম সেল হবে। স্টেম সেল হওয়ার পরে এই ব্লাড সেল প্রোডাকশনটা কমে যাবে। এখন আসি আসল টপিকসে, definition of aplastic anemia. Aplastic anemia may be defined as bone marrow disorder characterized by pancytopenia, hypocellular marrow, where normal hemopoietic cells are replaced by fat, absence of normal or malignant cells, and absence of reticulin fibrosis. তাহলে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া আমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটি একটি বোন ম্যারো ডিসঅর্ডার। আর 4টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে, যেমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফাইন্ডিংস এর মধ্যে কি কি থাকবে? যেমন প্যানসাইটোপেনিয়া থাকবে, হাইপোসেলুলার ম্যারো থাকবে, তারপরে হাইপোসেলুলার ম্যারো উইথ ইনক্রিজ ফ্যাট স্পেস, প্যানসাইটোপেনিয়া, হাইপোসেলুলার ম্যারো উইথ ইনক্রিজ ফ্যাট স্পেস,
absence of malignant cell, and absence of reticulin fibrosis. এখন আসি epidemiology. Estimated annual incidence of 2 to 5 cases per million, no sex predilection, and bimodal age distribution. First peak at 10 to 25 years and second peak over 60 years of age. আমাদের এশিয়ান পপুলেশনে 2 to 3 times more common than American people. Now the classification. Aplastic anemia classification mainly আমরা দুই ভাগে ভাগ করি, inherited আর acquired. Acquired aplastic anemia টাই আমাদের দেশে common. আর another way of classification is non-severe, severe and very severe aplastic anemia. Now the classification, this classification is also known as Kamita criteria. Severe aplastic anemia shows the criteria of, bone marrow cellularity less than 25% or 25 to 50% with less than 30% residual hemopoietic stem cells and greater than or equals to 2 of the following. মানে সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হলে বোন ম্যারো সেলুলারিটি 25% এর কম থাকবে অথবা 25 to 50% থাকবে। এর সাথে আরো 3টা ক্রাইটেরিয়ার 2টা ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে, যেমন পেরিফেরাল ব্লাড নিউট্রোফিল কাউন্ট 500 per cubic millimeter of blood হতে হবে, পেরিফেরাল ব্লাড প্লেটলেট কাউন্ট less than 20,000 per cubic millimeter of blood হবে, আর পেরিফেরাল ব্লাড রেটিকুলোসাইট কাউন্ট less than 20,000 per cubic millimeter হবে। আর ভেরি সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হলে সেম, কিন্তু এখানে পেরিফেরাল ব্লাড নিউট্রোফিল কাউন্ট আরো কমে যাবে। সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে ছিল 500 আর এখানে হবে হলো 200, less than 200 per cubic millimeter of blood। আর নন সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে হাইপোসেলুলার বোন ম্যারো থাকবে, কিন্তু ক্রাইটেরিয়া নট ফলোইং দ্য সিভিয়ার অ্যান্ড ভেরি সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। এখন আসি ইটিওলজি। ইটিওলজির মধ্যে inherited or congenital cause 20% cases and patient usually have dysmorphic features. এটা তোমাদের নাম জানলেই হবে যে congenital or inherited aplastic anemia এর মধ্যে কমন যেমন Fanconi's anemia, dyskeratosis congenita, আর আমরা যেটা পাই সেটা হলো congenital dyserythropoietic anemia আর pure racial aplasia। আর অ্যাকোয়ার্ড কজের মধ্যে আসি ড্রাগস কজের মধ্যে সাইটোটক্সিক ড্রাগস, অ্যান্টিবায়োটিক, ক্লোরামফেনিকল, সালফোনামাইড, অ্যান্টিকনভালসেন্টের মধ্যে যেমন ফেনিটয়েন, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগসের মধ্যে পেনিসিলামাইন, গোল্ড, ফিনালবিউটাজোন। ভাইরাসের মধ্যে যেমন আছে হেপাটাইটিস এ, নন বি ভাইরাস, হার্পিস সিমপ্লেক্স, ইপস্টিন-বার ভাইরাস, পার্ভোভাইরাস B19 ট্রানজিয়েন্ট অ্যাপ্লাসিয়া করে। রেডিয়েশন, কেমিক্যালস এক্সপোজার, ইমিউন যেমন কিছু ইমিউন ডিসঅর্ডার, SLE, রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস, প্রেগন্যান্সি, ইডিওপ্যাথিক কজ 75। তাহলে মেইনলি কিন্তু অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার কজের মধ্যে 75% কজ হলো ইডিওপ্যাথিক। এখন আসি প্যাথোফিজিওলজি অফ অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। প্যাথোফিজিওলজির মধ্যে যে কোনো ধরনের ভাইরাল ইনসাল্ট বা ড্রাগ যদি হয় তাহলে কি হবে, ভাইরাল অথবা ড্রাগ কজের জন্য অ্যাবারেন্ট ইমিউন রেসপন্স হবে। অ্যাবারেন্ট ইমিউন রেসপন্স হয়ে কি হবে, এই অলিগোক্লোনাল সাইটোটক্সিক যে টি সেল আছে ওই সাইটোটক্সিক টি সেলকে অ্যাক্টিভেট করবে। সাইটোটক্সিক টি সেল
তখন ইন্টারফেরন গামা আর টিএনএফ আলফার মাধ্যমে হেমোপয়েটিক স্টিম সেলকে ডিস্ট্রয় করে ম্যারো অ্যাপ্লাসিয়া করবে। তাহলে যদি কোনো ভাইরাল বা ড্রাগ কজ হয়, তাহলে ভাইরাস আর ড্রাগস বা যে কোনো ধরনের কেমিক্যাল সাইটোটক্সিক টি সেল মিডিয়েটেড ইমিউনো রেসপন্সের মাধ্যমে হেমোপয়েটিক স্টিম সেলকে ডিস্ট্রয় করে। আরো অনেক ধরনের মেকানিজম আছে, যেমন পাস মিডিয়েটেড অ্যাপোপ্টোসিস, তারপরে অটোইমিউন মিডিয়েটেড প্রসেসের মাধ্যমেও এই অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হতে পারে। এখন আসি সিমটমস। যেহেতু অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ইজ আ ডিসঅর্ডার অফ বোন ম্যারো ফেলিয়ার, তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে 3টা সেল লাইনই কমে যাবে। আর 3টা সেল লাইন কমে গেলে 3টা সেল লাইন কমে যাওয়ার ক্লিনিক্যাল সিমটমস পাওয়া যাবে। যেমন আরবিসি সেল লাইন যদি কমে যায় তাহলে আমরা পাবো কি, যেমন সিমটমস এর মধ্যে পাওয়া যাবে ফ্যাটিক, শর্টনেস অফ ব্রেথ, ডিজিনেস, কোল্ডনেস এট হ্যান্ড ফিট, প্যালোর, চেস্ট পেন, হেডেক, পালপিটেশন, ব্লারিং অফ ভিশন। লো ডাব্লিউবিসি কাউন্টের জন্য পাওয়া যাবে যেমন ফিভার, ইনফেকশন, ফ্লু লাইক ইলনেস। কারণ যেহেতু ডাব্লিউবিসির কাজ হলো ইমিউন রেসপন্স বা ইমিউনিটি দেওয়া, যদি ডাব্লিউবিসি কমে যায় তাহলে পেশেন্টের বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশনের চান্স বেড়ে যাবে। তখন পেশেন্টের ফিভার, ইনফেকশন, ফ্লু লাইক ইলনেস, সোর থ্রোট, আর লো প্লেটলেট বা থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হলে পেশেন্টের যে কোনো ধরনের ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন, যেমন পিটিচুয়াল র্যাশ, ইকাইমোসিস, রেড স্পট, প্রলং ব্লিডিং টাইম, ইজি ব্রুইজিং, আর যে কোনো অর্গান বা মিউকোসাল ব্লিডিং হতে পারে, হেমাচুরিয়া, পিয়ার ব্লিডিং, মেনোরেজিয়া, রেড স্পট আর ব্রুইজ, retinal hemorrhage. Figure shows the ulceration with herpes simplex. ক্লিনিক্যাল ফিচার যা বললাম, যেমন সোর থ্রোট, আলসার, ফিচার্স অফ সেপসিস, হাইপোটেনশন। প্রলং নিউট্রোপেনিয়া হলে ফাঙ্গাল ইনফেকশন আর লাইকলি টু ডেভেলপ, যেমন ক্যান্ডিডা অ্যাসপারজিলাস ইনফেকশন হতে পারে। আর নো লিম্ফেডেনোপ্যাথি আর নো অর্গানোমেগালি। যদি অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া পেশেন্ট, যদি কোনো প্যানসাইটোপেনিয়া পেশেন্টের আমরা অর্গানোমেগালি অথবা লিম্ফেডেনোপ্যাথি পাই, তখনই আমাদের মাথায় আসবে যে অল্টারনেটিভ কোনো ডায়াগনোসিস আছে। ইন কেস অফ অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, যদি কোনো ফিজিক্যাল স্টিগমাটা পাওয়া যায়, যেমন স্কিন পিগমেন্টেশন, শর্ট স্টেচার, মাইক্রোকেফালি, হাইপোগোনাডিজম, মেন্টাল রিটার্ডেশন আর যে কোনো স্কেলিটাল অ্যানোমালিস, তখন আমাদের মাথায় আসবে এটি ইনহেরিটেড অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হতে পারে। যেমন কোনো একটি পেশেন্টের প্যানসাইটোপেনিয়া আর বোন ম্যারোতে যদি হাইপোসেলুলার ম্যারো পাওয়া যায়, আর সঙ্গে যদি কোনো এরকম সাইন সিমটম থাকে, যেমন স্কিন পিগমেন্টেশন আছে, ক্যাফেওলেট স্পট আছে, শর্ট স্টেচার পেশেন্ট, মেন্টাল রিটার্ডেড এবং স্কেলিটাল অ্যাবনর্মালিটিস যেমন রুডিমেন্টারি থাম থাকতে পারে ইন কেস অফ ফ্যাঙ্কোনিস অ্যানিমিয়া, তখন আমরা চিন্তা করব যে এটি ইনহেরিটেড অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হতে পারে। এখন আসি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। প্যানসাইটোপেনিয়া আমাদের ভাগ করতে হবে প্যানসাইটোপেনিয়া উইথ হাইপোসেলুলার বোন ম্যারো, প্যানসাইটোপেনিয়া হলে উইথ অর উইদাউট। যেমন ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের মধ্যে আমাদের প্যানসাইটোপেনিয়া উইথ হাইপোসেলুলার বোন ম্যারো এর মধ্যে আসবে যেমন হাইপোপ্লাস্টিক এমডিএস, হাইপোপ্লাস্টিক এএমএল। তাহলে প্যানসাইটোপেনিয়া উইথ হাইপোসেলুলার বোন ম্যারো 3টা ডিডি, একটা হলো অ্যাকোয়ার্ড অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া,
hypoplastic MDS আর hypoplastic AML। আর হাইপোসেলুলার বোন ম্যারো উইথ অর উইদাউট সাইটোপেনিয়া, মানে বোন ম্যারোতে হাইপোসেলুলার ম্যারো আছে, তখন এর ডিডি হবে হলো মাইক্রোব্যাকটেরিয়া টিউবারকুলোসিস আর হাইপোথাইরয়েডিজম, অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা। আর যদি প্যানসাইটোপেনিয়া উইথ হাইপারসেলুলার বোন ম্যারো হয়, তাহলে আমাদের মাথায় আসবে যেমন হাইপারস্প্লেনিজম, মাইলোফাইব্রোসিস, লিম্ফোমা, লিউকেমিয়া, B12 ফলেট ডেফিসিয়েন্সি। আর কানেক্টিভ শোগ্রেন ডিজিজ, টিউবারকুলোসিস, আর যেমন সার্কোইডোসিস, ব্রুসেলোসিসেও প্যানসাইটোপেনিয়া আমরা পেতে পারি। কিন্তু এটি অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার সাথে ডিফারেন্সিয়েট করব কিভাবে? কারণ অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে আমরা পাবো হাইপোসেলুলার বোন ম্যারো, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আমরা পাবো হাইপারসেলুলার বোন ম্যারো অর নর্মোসেলুলার বোন ম্যারো। এখন আসি ল্যাব ডায়াগনোসিস। ফুল ব্লাড কাউন্ট করলে আমরা দেখবো হিমোগ্লোবিন লেস দ্যান অর ইকুয়ালস টু 10 গ্রাম পার ডিএল। এটা ইউজুয়ালি 10 গ্রাম পার ডিএল এর কমও হতে পারে। Total leukocyte count decrease, platelet count decrease, peripheral blood smear shows RBC shows normocytic normochromic or no abnormal cell or blast. Initial stage lymphocyte count is normal, but as the disease progresses, lymphocyte count also falls. আমরা আগে আরবিসি ক্লাসে পড়িয়েছিলাম যে রেড সেল ইন্ডিসিসের মধ্যে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক, তারপর ম্যাক্রোসাইটিক আর নর্মোসাইটিক নর্মোক্রোমিকের মধ্যে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ। রেটিকুলোসাইট কাউন্টের নর্মাল ভ্যালু হলো 0.5 to 2.5%। এখানে রেটিকুলোসাইটোপেনিয়া পাওয়া যাবে। বোন ম্যারো এক্সামিনেশন করলে আমরা পাবো হাইপোসেলুলার ম্যারো উইথ ইনক্রিজ ফ্যাট স্পেস। আর ট্রিপেন বায়োপসি করলে আমরা সেলুলারিটি দেখবো আর কোনো ম্যালিগনেন্ট ইনফিল্ট্রেশন আছে কিনা ওটা দেখতে পারবো। আর বোন ম্যারো অ্যাসপিরেশন থেকে আমরা ফার্দার কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে পারি, যেমন আয়রন স্টেইন, ডিএনএ অর অ্যান্টিজেন বেসড ভাইরাল টেস্ট। আর বোন ম্যারো স্যাম্পল নিয়ে আমরা টিউবারকুলোসিস জন্য এবি স্টেন করতে পারি, এবি কালচার করতে পারি যদি আমরা পেশেন্টকে সাসপেক্ট করি যে পেশেন্ট টিউবারকুলোসিস হতে পারে। পিএনএইচ ওয়ার্কআপ, যেমন অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া পেশেন্টের 40% কেসে অ্যাসোসিয়েশন পিএনএইচ থাকতে পারে। যেমন অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া পেশেন্টের 40% পিএনএইচ অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। এর জন্য আমরা পিএনএইচ এর ওয়ার্কআপটা করে ফেলবো, যেমন হ্যামস টেস্ট অ্যান্ড ফ্লো সাইটোমেট্রি ফর পিএনএইচ। কিছু ভাইরাল স্ক্রিনিং করে, যেমন ভাইরাল ডিজিজের জন্য অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হচ্ছে কিনা ওটা এক্সক্লুড করতে হবে, যেমন হেপাটাইটিস ভাইরাস আর পার্ভোভাইরাস B19। আর ফার্দার টেস্ট যেমন লিভার ফাংশন টেস্ট, অটো অ্যান্টিবডি স্ক্রিন যেমন এএনএ, অ্যান্টি-ডিএস ডিএনএ, আরএ ফ্যাক্টর, আর কিছু ইনভেস্টিগেশন যেমন সেরাম আয়রন প্রোফাইল, ভিটামিন B12, ফলেট এসে। তাহলে মেইনলি আমরা ফার্স্টে দেখবো যে সিপিসি, পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট। একজন পেশেন্ট যখন প্যানসাইটোপেনিয়া নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করবে, তখন পেশেন্টের তো আমরা হিস্ট্রি নিব, ক্লিনিক্যাল ফিচার, সাইন সিমটমস, ডিউরেশন, তারপরে যদি পাস্ট হিস্ট্রি যেমন কোনো হেপাটাইটিস বা কোনো অ্যাসোসিয়েটেড কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ আছে কিনা দেখার পরে আমরা পেশেন্টের ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে যদি আমরা প্যানসাইটোপেনিয়া পাই, তাহলে মেনলি আমরা পেশেন্টকে ফলো আপ করতে বলি যে 2 সপ্তাহ পরে আবার আসুক। আসার পরে যদি দেখি যে প্যানসাইটোপেনিয়া পারসিস্ট করছে, তখন আমরা পেশেন্টকে
রেটিকুলোসাইট কাউন্ট আর বোন ম্যারো অ্যাডভাইস করি। যদি বোন ম্যারোতে ওই যে হাইপোসেলুলার ম্যারো পাওয়া যায়, আর তখন আমরা ফার্দার ওই অ্যাসোসিয়েটেড ইনভেস্টিগেশন গুলো অ্যাডভাইস করব টু এক্সক্লুড দ্য কজ। এখন আসি ম্যানেজমেন্ট। The main goal of aplastic anemia treatment is to increase the number of healthy cells in blood. Supportive care. Supportive care manage the symptoms of aplastic anemia. সাপোর্টিভ কেয়ারের মধ্যে মেনলি আছে যেমন ব্লাড ট্রান্সফিউশন, আয়রন চিলেশন থেরাপি, গ্রোথ ফ্যাক্টর, অ্যান্টিবায়োটিক। যেমন ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিব যখন হিমোগ্লোবিন লেভেল লেস দেন 8 গ্রাম পার ডিএল হয়, অ্যান্ড যদি পেশেন্টের 10 গ্রাম পার ডিএল হয় কিন্তু পেশেন্ট যদি সিমটোমেটিক এনিমিয়া থাকে, পেশেন্টের যদি সিমটোমেটিক এনিমিয়া থাকে বাট হিমোগ্লোবিন লেভেল 10 গ্রাম পার ডিএল, তখনও আমরা পেশেন্টকে প্যাকড রেড সেল অ্যাডভাইস করব। আর যদি পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন লেভেল লেস দেন 8 গ্রাম পার ডিএল থাকে তাহলে আমরা পেশেন্টকে রেড সেল কনসেন্ট্রেট অ্যাডভাইস করব। আর পেশেন্টের অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া পেশেন্টদের যেহেতু বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাল বা ভাইরাল ইনফেকশন হতে পারে বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনও হতে পারে, এই জন্য আমরা পেশেন্টকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করব। তারপরে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া পেশেন্টদের ফ্রিকুয়েন্টলি ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেওয়া হয়, এই জন্য আয়রন ওভারলোড ডেভেলপ করতে পারে। আয়রন চিলেশন থেরাপি দেওয়া হয় এর সাথে, ব্লাড ট্রান্সফিউশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আয়রন চিলেটিং এজেন্ট। আর দিব কি গ্রোথ ফ্যাক্টর। আর যেহেতু এখানে প্লেটলেট কাউন্টও কমে যায়, যদি প্লেটলেট কাউন্ট লেস দেন 10,000 পার কিউবিক মিলিমিটার অফ ব্লাড হয় তাহলে আমরা পেশেন্টকে ইনভেরিয়েবলি প্লেটলেট ট্রান্সফিউশন দিব, যেমন সিঙ্গেল ডোনার অ্যাফেরিটিক প্লেটলেট ট্রান্সফিউশন। আর যদি লেস দেন 20,000 পার কিউবিক মিলিমিটার অফ ব্লাড হয় প্লেটলেট কাউন্ট, আর অ্যাসোসিয়েটেড ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন থাকে, অথবা যদি পেশেন্টের প্লেটলেট কাউন্ট 20,000 আর পেশেন্টের যদি অ্যাসোসিয়েটেড ফিভার, যে কোনো ইনফেকশন অথবা হাইপারস্পেনিজম থাকে, তাহলে আমরা প্লেটলেট কাউন্ট 20,000 হলেও প্লেটলেট ট্রান্সফিউশন দিব। সাপোর্টিভ থেরাপি তো বললাম, এখন স্পেসিফিক থেরাপির মধ্যে হলো মেনলি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন আর ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট। এখন স্পেসিফিক থেরাপি ডিপেন্ডস অন পেশেন্ট এজ, পেশেন্টের কোমরবিডিটি, তারপর পেশেন্ট চয়েস, অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য স্টেম সেল ডোনার আর সিভিয়ারিটি অফ দ্য অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। তাহলে পেশেন্টের স্পেসিফিক থেরাপি ডিপেন্ড করে পেশেন্টের এজের উপর, পেশেন্টের কোনো কোমরবিড কন্ডিশন আছে কিনা, আর পেশেন্টের কোনো অ্যাভেলেবেল বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ডোনার আছে কিনা। আর সবার আগে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটি কোন ধরনের সিভিয়ার না ভেরি সিভিয়ার না নন সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। যদি নন সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয় তাহলে তো আমাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন আর ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিলেই পেশেন্ট মোটামুটি সুস্থ থাকে। কিন্তু যদি সিভিয়ার আর ভেরি সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয় তাহলে আমাদের পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে মেনলি স্পেসিফিক থেরাপির মধ্যে মেনলি দুটা মাথায় রাখতে হবে, যেমন বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন আর একটা হলো ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপি। Immunosuppressive agent by using drugs, anti-thymocyte globulin, anti-lymphocyte globulin, cyclosporin, cyclophosphamide, corticosteroid, L-thrombopac, androgen। তোমাদের জাস্ট নামটা জানলেই হবে, তোমাদের তো এত ডিটেলস ট্রিটমেন্ট লাগবে না, এর জন্য আমি ডিটেলস বলি নাই। এখন আসি প্রগনোসিস। High risk patients more than 40 years of age,
higher response to immunosuppression in the presence of small PNH clone. Aplastic anemia with somatic mutation more likely progress to MDS or AML. অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া পেশেন্টের যখন আমরা ইনভেস্টিগেশন করব তখন তো বললাম যেমন ফ্লো সাইটোমেট্রি ফর পিএনএস ক্লোন করব, অ্যাসোসিয়েটেড সাইটোজেনেটিক্স করব। সাইটোজেনেটিক্স এর মধ্যে যেমন যদি ট্রাইসোমি 8 অথবা ডিলিশন 11(3q) থাকে তাহলে হলো ফেভারেবল রেসপন্স টু ইমিউন সাপ্রেসিভ থেরাপি। আর যদি ক্রোমোজোম 7 অ্যাবনর্মালিটি থাকে তাহলে পোর রেসপন্স টু থেরাপি। তাহলে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া আসলে আমাদের অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া পেশেন্ট মেনলি লং কেসে আসতে পারে। অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ডিডি তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে অ্যাকিউট লিউকেমিয়া। এখন অ্যাকিউট লিউকেমিয়ার সাথে আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করার সময় মনে রাখতে হবে অ্যাকিউট লিউকেমিয়া পেশেন্ট তো মোর টক্সিক, আর অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া পেশেন্ট তো এত টক্সিক থাকবে না। আর অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া পেশেন্টের তো কোনো অর্গানোমেগালি, লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি থাকবে না, কিন্তু অ্যাকিউট লিউকেমিয়া পেশেন্টের অর্গানোমেগালি, লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি থাকবে। অনেক সময় নাও থাকতে পারে, তখন আমরা পেশেন্টের হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল ফিচার ইনভেস্টিগেশন দেখে আমরা অ্যাকিউট লিউকেমিয়া ডায়াগনোসিস করি। এখন আসি প্রিভেনশন। প্রিভেনশনের মধ্যে অ্যাভয়েড এক্সপোজার টু ইনসেক্টিসাইড, পেস্টিসাইড, অর্গানিক সলভেন্টস, টক্সিক কেমিক্যাল। আর অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া কজের মধ্যে যেমন হেপাটাইটিস ভাইরাস ইনফেকশন বলেছিলাম, যেমন যে কোনো ধরনের হেপাটাইটিস এ, বি মাধ্যমে কিন্তু অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হতে পারে। কোনো ধরনের ভাইরাল ইনফেকশন যেমন হেপাটাইটিস এ ভাইরাস দিয়ে ইনফেকশন হওয়ার 6 উইকস পরে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ডেভেলপ করতে পারে। আর প্রেগন্যান্সিতেও কিন্তু অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হতে পারে। তখন হলো আমরা প্রেগন্যান্সিতে যদি অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয় তাহলে ওই প্রেগন্যান্সির সময় যেমন প্রেগন্যান্সি টার্মিনেট হয়ে গেলে বা যদি আফটার ডেলিভারি অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া স্পন্টেনিয়াস রেমিশন হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম কেসে। আর যদি দেখা যায় যে স্পন্টেনিয়াস রেমিশন না হয় তাহলে কিছু কিছু পারসিস্ট করে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া আফটার ডেলিভারি, তখন আমরা পেশেন্টকে ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি। এখন আসি পিএনএইচ, প্যারক্সিজমাল নকটার্নাল হিমোগ্লোবিনিউরিয়া। কেস এসে A 30-year-old male came to see the physician because of increasing fatigue over the previous few months. On examination, a pale but otherwise normal appearing adult male, the liver and spleen slightly enlarged. The patient reported noticing that his first urine of the morning was occasionally brown. The patient's urine sample. Morning sample brown, পরে আস্তে আস্তে ইনিশিয়ালি নরমাল হয়ে যাচ্ছে কালার। সিবিসি পিবিএফ shows pancytopenia. এখানে reticulocyte count is high. অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হলে প্যানসাইটোপেনিয়া পাওয়া যাবে কিন্তু রেটিকুলোসাইটোপেনিয়া থাকবে। আর পিএনএইচ হলে প্যানসাইটোপেনিয়া উইথ রেটিকুলোসাইটোসিস। Here shows the bone marrow figure. যেমন সেলুলারিটি নর্মোসেলুলার আর shows abundance of nucleated RBC. Here is the nucleated RBC, an immature red cell. Now the question, what is the most probable diagnosis of the patient?
further investigation and further management. এখন আসি, what is PNH? PNH is one type of acquired hemopoietic stem cell disorder. It arises as a result of non-malignant clonal expansion of one or several hemopoietic stem cells that have acquired a somatic mutation of the X chromosome gene, যেমন phosphatidyl inositol glycan A. As a consequence of mutant PIGA gene, a progeny of affected stem cells, erythrocyte, granulocyte, monocyte, platelet, and lymphocyte are deficient in all glycosyl phosphatidyl inositol anchored protein that are normally exposed on hematopoietic cells. Pathogenesis. মানে PNH এক ধরনের অ্যাকোয়ার্ড হেমোপয়েটিক স্টেম সেল ডিফেক্ট। এখানে কি হয়, এখানে পিগা জিনের অ্যাকোয়ার্ড মিউটেশনাল ডিফেক্ট হয়। এই অ্যাকোয়ার্ড মিউটেশনাল ডিফেক্ট অফ ফসফেটিডাইল আইনোসিটোল গ্লাইকেন এ, এই ডিফেক্টের জন্য কি হয়, এই মিউটেশনাল ডিফেক্টের জন্য যে কোনো সেলই কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড অ্যাটাক হয়ে হেমোলাইসিস হয়। এই পিগা জিনটা মেনলি রেড সেল, ডাব্লিউবিসি, প্লেটলেট, মনোসাইট সব ধরনের সেলেই থাকে, লিম্ফোসাইট সব ধরনের সেলেই থাকে। যদি কোনো ধরনের অ্যাকোয়ার্ড মিউটেশনাল ডিফেক্ট অফ পিগা জিন হয়, তাহলে কি হবে, ওই ডেফিসিয়েন্ট পিগা জিনের জন্য এই গ্লাইকোসিটল ফসফেটিডাইল আইনোসিটল ডিফেক্টের জন্য এই সেলগুলো প্রন টু হেমোলাইসিস, which results in intravascular hemolysis, thrombosis, and bone marrow failure. এটি হলো পিএনএইচ এক ধরনের ক্লোনাল স্টেম সেল ডিফেক্ট। এখানে যেমন CD55 and CD59 এই দু ধরনের মনোক্লোনাল প্রোটিনের ডিফেক্ট হয়। যেমন এটাকে CD55 কে বলা হয় ডিকে অ্যাক্সিলারেটিং ফ্যাক্টর, আর CD59 কে বলা হয় মেমব্রেন ইনহিবিটর অফ রিঅ্যাক্টিভ লাইসিস। তোমাদের এত কিছু লাগবে না, জাস্ট খালি মনে রাখতে হবে এটি একটি অ্যাকোয়ার্ড ক্লোনাল স্টেম সেল ডিফেক্ট। যেমন এই যে মিউটেশন অফ দ্য পিগা জিন ইন হেমোপয়েটিক স্টেম সেলস which results in complete or partial failure in the production of GPA anchored protein. Loss of several GPA anchored membrane protein, which results in increased sensitivity to complement mediated lysis and results intravascular hemolysis, hemoglobinuria, anemia. The complement driven activation of platelet impaired fibrinolysis, hypercoagulability results in thrombosis. মানে তাহলে যদি পিগা জিন ডিফেক্ট হয়, মিউটেশনাল ডিফেক্ট হলে কি হবে, কমপ্লিট অর পার্শিয়াল ফেলিয়ার ইন দ্য প্রোডাকশন অফ জিপিএ অ্যাঙ্কর প্রোটিন। যদি পিগা জিনের মিউটেশনাল ডিফেক্ট হয়, তাহলে পার্শিয়াল অর কমপ্লিট ফেলিয়ার ইন দ্য প্রোডাকশন অফ জিপিআই অ্যাঙ্কর প্রোটিন। জিপিআই অ্যাঙ্কর প্রোটিনের ডিফেক্ট হলে হবে কি, যে কোনো সেল মেমব্রেনের প্রোটিন লস হবে, যেমন আরবিসি তে হতে পারে, ডাব্লিউবিসি তে হতে পারে, প্লেটলেটে হতে পারে। হলে কি হবে, কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড সেল লাইসিস হবে। কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড সেল লাইসিস হলে হেমোলাইসিস, হেমোগ্লোবিনুরিয়া, এনিমিয়া হবে, অথবা কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য প্লেটলেট হয়ে ব্লিডিং হতে পারে, সেল কাউন্ট কমে যে ইনফেকশন হতে পারে, which results in pancytopenia. PNH is a progressive disease of chronic hemolysis. Normally, red cells are protected from complement attack by a shield of terminal complement inhibitor.
মানে নর্মালি কিন্তু আমাদের হিউম্যান বডিতে রেড সেল লাইসিস হয়ে যায় না, আর কমপ্লিমেন্ট স্পন্টেনিয়াসলি অ্যাক্টিভেটেড হয় না। কিন্তু এই যেহেতু এখানে পিগা জিনের মিউটেশনাল ডিফেক্ট হয়, তা পিগা জিন মিউটেশনাল ডিফেক্ট হয়ে ওই ডেফিসিয়েন্ট পিগা জিনটা কি করে ওই কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটরস এর মাধ্যমে কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেটেড হয়। কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেটেড হয়ে এই সেল লাইসিস করে। এই সেল লাইসিস হয়ে হিমোগ্লোবিনিউরিয়া হয়ে অ্যানিমিয়া হয়। আর যে কোনো আরো অনেক কিছু যেমন থ্রম্বোসিস, রেনাল ফেলিয়ার, পালমোনারি হাইপারটেনশন, অ্যাবডোমিনাল পেইন, ডিসনিয়া, ফ্যাটিক, ডিসফাজিয়া এন্ড ইরেকটাইল ডিসফাংশন। এইসব যে প্যাথোলজি হচ্ছে এটা মেনলি পিএনএইচ এ যেমন কি হয়, নাইট্রিক অক্সাইডটি কমে যায়। নাইট্রিক অক্সাইড কমে যাওয়ার ফলে স্মুথ মাসল কন্ট্রাকশন কমে যায়। কন্ট্রাকশন কমে গেলে এই ফ্যাটিক, তারপরে পালমোনারি হাইপারটেনশন, ইরেকটাইল ডিসফাংশন হতে পারে। Diagnosis of PNS must be considered in any patient who has the following. আমরা একটি পেশেন্টকে যখন প্যানসাইটোপেনিয়া পাবো, আর পেশেন্টের পিএনএইচ ডায়াগনোসিস করার আগে আমাদের 3টা ট্রায়াড, মানে পেশেন্টকে পিএনএইচ ডায়াগনোসিস করার সময় আমাদের ট্রায়াড মুখস্থ রাখতে হবে। যেমন ট্রায়াড হলো হেমোলাইসিস, বোন ম্যারো ফেলিয়ার আর থ্রম্বোসিস। এই ট্রায়াডই আমাদের মাথায় রাখতে হবে পিএনএইচ এর ক্ষেত্রে, যেমন হেমোলাইসিস, বোন ম্যারো ফেলিয়ার আর থ্রম্বোসিস। Thrombosis of unusual. Major clinical manifestations and complication of PNA. Two intravascular hemolysis, যেমন anemia, hemoglobinuria, jaundice, fatigue, renal failure, cholelithiasis, related to thrombophilia, যেমন কারণে যেমন thrombosis of unusual site, যেমন Buerger syndrome, splenic vein thrombosis, renal vein thrombosis, portal hypertension, cerebral vein thrombosis, মানে যে কোনো আনইউজুয়াল সাইটে থ্রম্বোসিস হতে পারে। আর আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিস হতে পারে। আর্টারিয়াল থ্রম্বোসিস হলে আমরা কি পাবো? স্ট্রোক আর এমআই। আর পিএনএইচ এর পেশেন্ট কিন্তু এমডিএস আর এএমএল এ কনভার্ট হতে পারে। মেনলি পিএনএইচ এর পেশেন্টের মেইন সিমটমস থাকবে অ্যানিমিয়া আর ফ্যাটিক, 28% কেসেস। পিএনএইচ কে ক্লাসিফাই করা যায় 3 ভাবে, যেমন ক্লাসিক পিএনএইচ, সাবক্লিনিক্যাল পিএনএইচ আর পিএনএইচ ইন দ্য সেটিং অফ অ্যানাদার স্পেসিফাইড বোন ম্যারো ডিসঅর্ডার। মেনলি আমাদের কমনই হলো ক্লাসিক পিএনএইচ। এখন আসি ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংস। ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংস যেহেতু এই পিএনএইচ হলো অ্যাকুয়ার্ড স্টিম সেল ডিফেক্ট, আর যেহেতু হেমোলাইসিস হচ্ছে আর ইন্ট্রাভাস্কুলার হেমোলাইসিস, সেহেতু আমাদের ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিংস এর মধ্যে আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনিমিয়া পাওয়া যাবে, increased urobilinogen and hemoglobinuria. Hemoglobinuria is a classic hallmark of PNH. Occurs in only about 25 to 50% patients. Hemosideruria, albuminuria, decreased serum hemoglobin, increased serum indirect bilirubin, and increased intravascular hemolysis হচ্ছে, তাই আমরা পাবো আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনিয়া, increased urobilinogen, increased LDH, and decreased serum haptoglobin. মানে blood.
ব্লাডে তো পাওয়া যাবে প্যানসাইটোপেনিয়া, যেমন আরবিসি নর্মোসাইটিক হবে, নর্মোসাইটিক, নর্মোক্রমিক অথবা হাইপোক্রমিক মাইক্রোসাইটিকও হতে পারে। অকেশনাল রেড সেল ফ্রেগমেন্টস আর এনআরবিসি পাওয়া যাবে। যখন আমরা একটি প্যানসাইটোপেনিয়া পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মে যদি নিউক্লিয়েটেড আরবিসি পাই, তখনই আমাদের মাথায় চলে আসবে যে এটি পিএনএইচ হতে পারে অথবা এমডিএস হতে পারে। সেলুলার ম্যারো না, বোন ম্যারো করলে আমরা হাইপোসেলুলার ম্যারো পেতে পারি অথবা নর্মোসেলুলার অথবা হাইপারসেলুলার পেতে পারি। আর 50% of the nucleated cells may be normoblasts. ইনভেস্টিগেশন যেমন হ্যামস টেস্ট, সুক্রোস্লাইসিস করার জন্য আমাদের সিবিসি, পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম, হ্যামস টেস্ট, ফ্লো সাইটোমেট্রি ফর পিএনএইচ ক্লোন আর ফ্লেয়ার টেস্টটা মনে রাখতে হবে। এটা একটা হ্যামস টেস্ট, তোমাদের হ্যামস টেস্টের প্রসিডিউর আসবে না, এটা পজিটিভ। এখন সিগনিফিকেন্স অফ হ্যামস টেস্ট, হ্যামস টেস্ট যদি পজিটিভ হয় তার মানে আমাদের মাথায় আসবে যে এটি পিএনএইচ হতে পারে। যদি ফলস পজিটিভ হয় তাহলে সিডিএ, যেমন কনজেনিটাল ডিজিরেথ্রোপয়েটিক অ্যানিমিয়া, ওয়ান টাইপ অফ ইনহেরিটেড অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। flow cytometry for PNH clone, PNH ক্লোনের তো 3 ধরনের ক্লোন, 2, 3, 1। PNH ক্লোনের টাইপ 3 টা হলো সিভিয়ার, যেমন পেশেন্টস উইথ হাই পার্সেন্টেজ অফ টাইপ 3 সেলস, হাই গ্রেড অফ হেমোলাইসিস। ফ্লুরোসেন্ট অ্যারোলাইসিস, এটি একটি লেটেস্ট ইনভেস্টিগেশন, ফ্লেয়ার টেস্ট টু ডায়াগনোস PNH। For serial analysis for predicting both disease course and clinical course, especially in assessing for thrombotic events. এখন আসি ট্রিটমেন্ট। ট্রিটমেন্টের মধ্যে, with the exception of marrow transplantation, no definitive therapy is available. সাপোর্টিভ থেরাপি হলো আমাদের দেশে পিএনএইচ এর মেন ট্রিটমেন্ট। সাপোর্টিভ থেরাপি আমাদের কাছে এনিমিয়া, ফ্যাটিক নিয়ে প্রেজেন্ট করে, আর 20-25% পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া নিয়ে। আমরা মেন ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি ব্লাড ট্রান্সফিউশন উইথ আয়রন চেলেশন। আর ফার্দার ট্রিটমেন্ট হলো যেমন স্প্রিনেক্টোমেগাল আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন দিব। আর যদি দেখি আয়রন ফ্রিকোয়েন্টলি ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেওয়ার পরে আয়রন ওভারলোড ডেভেলপ করে, তাহলে আয়রন চিলেশন দিব, ফলেট সাপ্লিমেন্টেশন দিব। আর ইকুলিজিমাব ইজ দ্য মেইন স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট অফ পিএনএইচ। এটা হলো CD5 অ্যান্টাগনিস্ট। bone marrow transplantation and prevention and treatment of thrombosis. যেহেতু পিএনএইচ আর্ট অ্যান্ড ভেনাস থ্রম্বোসিস হয়, তাহলে আমাদের প্রিভেনশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ থ্রম্বোসিসের জন্য আমাদের ইকুলিজিমেবটাই প্রেসক্রাইব করা হয়। তো যেহেতু আমাদের দেশে এই ফ্যাসিলিটিস ইকুলিজিমাব আমাদের এখনো অ্যাভেলেবল না আমাদের দেশে, আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ফলিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে থাকি। আর থ্রম্বোসিস প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্ট ইউজ করি। এখন আসি ডিজিজ কোর্স অ্যান্ড প্রগনোসিস। Median survival is 10 to 15 years. Major cause of morbidity and mortality are thrombosis, bleeding, and infection, and development of other clonal myopathy, including MDS and AML.
Other clonal myopathies that have been reported in association with PNH include myelofibrosis, CLL, CML, polycythemia vera, and erythroleukemia. তাহলে median survival rate 10 to 15 years. Thank you very much for your kind attention. যদি তোমাদের কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবে। Thank you.